सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुर का बचन बस जी नाले, जल नहीं डूबै तस कर नहीं लेवै, पाहे न सकै जाले। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जुगो जुगा टल चवर छत्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत, हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पवित्र सतगुरां दी सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु की साजी साज के नवाजी, गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और श्वासां नूं सफला करिए, सतगुरां दीयां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण कीती, वो विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालिक कृपालू दयालु सतगुरु जी अमृतसर दी धरती तो इधर मालवे इलाके वल डरोली भाई के विखे सतगुरु जी सत्कारयोग सतगुरु दे सांढू साहिब साईं दास जी ते उन्हां दी पत्नी सत्कारयोग रामो जी, जदों उन्हां दी बेनती चिट्ठी पत्रिका सतगुरु जी नूं मिली है ते सतगुरु जी नूं बेनती कीती गई सी कि आप जी कृपा करो विसाखी दा तिहार आउण वाला ते इधर मालवे इलाके विच बख्शिशां रहमतां करो आप आके। उस वेले सतगुरु जी ने कृपा कीती, बख्शिश कीती परिवार दे नाल दामोदरी जी नानकी जी महादेवी जी सत्कारयोग महिलां दे नाल विचार कीती ते बाद विच सिखां नूं हुकम कीता ते 3000 सिख घोड़ सवार शास्त्र वस्त्र जो भी साजो समान सी वो लै करके तैयार होए ने। एक पालकी विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सुशोभित कीते ते गल मुकदी प्यारिओ। उस वेले सतगुरु गो हरगोबिंद महाराज जी अमृतसर दी धरती तो रवानगी प्राप्त की। उन्होंने अरदास बेनती करके इधर भाई की डरोली विखे चलण वास्ते ते उस वेले रास्ते विच संगतां आ खलोतियां। अमृतसर दे जिन्नी भी संगत सी, जिन्नी भी इलाके दी संगत सी, उन्होंने बेनती की सतगुरु जी इउं प्रतीत हुंदा हुण दुआरा तुसीं वापस मुड़ के नहीं आउणा। ਜਿਹੜੇ हिसाब दे नाल साजो समान तुसी लैके जा रहे हो, जो भी तुसी प्राप्त कीता नाल लैके जा रहे हो, प्रतीत हुंदा दुआरा वापस नहीं आओगे। इस करके साडा तुहाडे तो बिना होर कौन है, आप जी तो बिना साडा किहड़ा है जिहड़ा साडे दुख तकलीफ सुने।
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜਨੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਏ। ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਕੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਦੀ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਧਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੌਣ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਦੋਹਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਚਨਚੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤੇ, ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ, ਉਪਰੰਤ ਦਿਨ ਉਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜਾਓ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 3000 ਸਿੱਖ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੜਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਣਕਦੇ ਆ, ਕੁੱਦਦੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਆ, ਟੱਪਦੇ ਆ। ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਲਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸੋਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਿਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵੀ ਜੀ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਇਹ ਧੂੜਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਸਲ ਓਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, 2 ਦਫਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਇਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 7000 ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ 7000 ਦੀ ਫੌਜ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਿਲਾ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ 15000 ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਦੁੱਗਣੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 15000 ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ 7000, ਦੂਜੇ ਦਫਾ 15000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਰਾਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਜੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ।
ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਪਕੜ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3000 ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਮੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਲਏ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣੇ ਹੋਏ। ਦੂਰੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ। ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਦੂਰੋਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਢਾ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਉੱਥੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਨਗਰ, ਇੱਧਰ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਹਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਸਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਆ ਜੀ ਜਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਪਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ।
सतगुरु जी ने गुरबाणी का उपदेश दिता। बड़ी संगत खुश है कि सतगुरु जी इधर मालवे इलाके विच बख्शिशां रहमतां करन आए ने। काफी लंबे समय तक सतगुरु जी इत्थे समा बतीत करनगे। उस वेले सतगुरु की किरपा ही विसाखी का तिहार भी लंघिया। सतगुरु जी पक्के तौर ते इत्थे रहन लग पे। बख्शिश रहमत करदे जंगा जुद्धां दा अभ्यास करदे ने। बख्शिश रहमत करदे कहंदे हौली हौली विचार बनदी गई। सतगुरु जी इधर अपने इलाके दे विच जो जंगल भी आ बन उत्थे शिकार खेडण भी जांदे आ। जिथे बहुत वड्डे पशु पंछियां नूं मार के सतगुरु जी मौत दे घाट उतार के उन्हां दी 84 ਲੱਖ जून दे गेड़ नूं खत्म पए करदे ने। इदां बख्शिश रहमत वरत रही है ते समा बतीत हुंदा गया। सतगुरु जी इत्थे बेअंत बख्शिशां कर लगे ने, रहन लगे ने। हुण रोजाना सतगुरु दे सन्मुख संगत आउंदी, दर्शन करदी है, मन दियां भावनावां संपन्न पई करदी। सतगुरु जी हरेक दियां झोलियां भरी जा रहे ने, किरपा करी जा रहे ने। परिवार भी बहुत खुश है। साईं दास बड़े बेअंत खुश है। उन्हां दी भावना दी, उन्हां दी खुशी दी कोई हद ना रही। इदां सतगुरु दी किरपा रहमत वरतनी शुरू हो गई। ताते आओ प्यारी संगत जी, समा जो समाप्त हो चुके आ। अगली विचार आपां कल नूं सरवण करांगे। अगे सतगुरु जी इधर डरोली भाई की नगर विखे होर की बख्शिशां रहमतां बरताउंदे आ। किवें किवें करके सतगुरु जी अगे किरपा रहमत करदे आ। संगतां किवें गुरु दरबार विखे पहुंचदियां। इधरले इलाके दे विच हुणे सतगुरु जी पधारे आ। उधर कीरतपुर विखे सतवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी, वाहिगुरु सतवें पातशाह श्री हर राय महाराज जी उन्हां दा अवतार हो चुके आ। ओदी भी खबर सतगुरु जी नूं पहिलां ही मिल चुकी है। ते अगे अगे किवें विचार हुंदी है। कीरतपुर दी धरती ते बाबा गुरदित्ता जी दे ग्रह विखे सत्कारयोग अनंती जी दी कुख दे विचों सतवें पातशाह श्री गुरु हर राय महाराज जी दा अवतार होना कीता। हुणे किरपा रहमत वरती थां थां ते इदां बख्शिशां रहमतां गुरु नानक दे दर घर विखे वरतणीआं शुरू होईआं ने। आओ प्यारी संगत जी, अज दी हाजरी इत्थों तक प्रवान करनी। अगली विचार कल नूं सरवण करांगे। अगे किवें किवें करके सतगुरु जी बख्शिश रहमत वरताउंदे आ, किवें अगली विचार सतगुरु जी सिखां दे नाल करदे आ। और रहिंदी विचार कल नूं सरवण करांगे। प्यारिओ आओ सतगुरु दी किरपा दे नाल समाप्ति करन दा यतन करिए। सतगुरु जी किरपा करदे ने।